शीत दिन हेबारु जंगलर चढ़ई माने निजको गरम रखिया सुखिला काठ जाळुथिले। सेई जंगल रे रहुथिबा गोटे काऊ आउ तार स्त्री जंगल भितरु काठ आनी अन्य चढ़ई मानकु बिक्री करुथिले। जो माने भी जंगल भितरकु जाई पारु नथिले से माने काऊ पाखरु सुखिला काठ किणुथिले। काऊ काठ सबको ओजन करी बिक्री करुथिला। काऊ भाई आज मते टिके अधिका सुखिला काठ दियो, रोषेई करिबा पई भी आज मो पाखरे काठ नाही। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे मु आगो ओजन करनिए। तापरी बंटी काऊ ओजन करी मिट्टू को सुखिला काठ देला। मिट्टू टंका दे सुखिला काठ नहीं घर को चली गला। से जीवा परे परे काऊर स्त्री चंपा सेठा को आसिला। आरे सुनुच ए सुखिला काठ रे जमा लाभ नाही, बेसी टंका रोजगार करिबा पई मो पाखरे को उपाय अछि। कालीठू आमे सुखिला काठ बदल रे ओदा काठ बिक्री करिबा। ओदा काठर ओजन बेसी हेबा आउ आमे अनेक टंका रोजगार करिबा। ओदा काठ ये तो कौन कहूचु? चढ़ई माने आम पाखरु काहींके ओदा काठ किणिबे? आउ जदि जानिबे आमे ओदा काठ बिक्री करूचे समस्ते आमको धरिकी मारिबे। आरे बोका आमे कौन समस्त को देखी देखी ओदा काठ बिक्री करिबा? सुखिला काठ भितरे आमे ओदा काठ रखी देबा। एक कथा केही जानि पारिबेनी कि आमको धरि पारिबेनी। वाह मो स्त्री मुंडरे तो बहुत बुद्धि। काली कौन पाई आमे आजि ही ओदा काठ बिक्री करिबा। जा किछि ओदा काठ नहीं आसीबु, मु सुखिला काठ भितरे रखिदेबी। से दिन परठारु काऊ सुखिला काठ भितरे ओदा काठ रखी समस्त को बिक्री करुथिला। एमिति बेस किछि दिन बीती गला। दिने सेही जंगल रे रहुथिबा एक छोट टिकी चढ़ई काऊर काठ दुकान को आसिला। आरे चंपा काऊ मते किछि सुखिला काठ देलु। काऊ ताकू भी सेही सुखिला काठ देला जो सुखिला काठ भितरी ओदा काठ थिला। टिकी चढ़ी से काठ धरी घर को फेरिला। ओहो मो पिठीटा दी बथा काहेकि हेउची? एमिति लागुची मो सुखिला काठ नुह ओदा काठ बहिथिले। मु टिके काठ सब को खोली की देखे। अरे कौन सुखिला काठ भितरी ओदा काठ अछि? मो सहित चालाकी नाही। रह काऊ एबे मु तो ओदा काठ नहीं तो पाखକୁ जाउची। चंपा काऊ ए ने तो ओदा काठ, तू समस्त को ठकी पारू हेले मते नुह। चुपचाप मते मो टंका फेरी दे। जहाको भी मु थरे काठ बिक्री करी दिए तापरे ताठू मो काठ निएनी। निजे काठ को ओदा करी आसी एठी ड्रामा करूचू। मु मिछ कहूनी, भलरे मते मो टंका फेरा नहले मो समस्त को एकथा कहि देबी। कोन हेला तू हमको धमक देउचू? एबे देखे आमे तोर कोन अवस्था करिबू। एमिति कही काऊ आउ तार स्त्री छोट टिकी चढ़ई को बहुत पिटिले। छोट चढ़ई काऊ मानक सह लड़ाई करी पारिलानी। से सेठारु चली गला। जीवा समय से कहिला, असत व्यवसायी दल मु भी देखिबी तमे माने केते दिन चढ़ई मानकु ठकिब। जो लाठी रे तमे माने मते पिटिलो दिने सेई लाठी रे चढ़ई माने तम मानकु पिटिबे। से दिन बीती गला। प्रतिदिन टिकी चढ़ई काऊ मानक ऊपर नजर रखुथिला। दिने काऊ माने सुखिला काठ रे ओदा काठ मिसौथिले। दूररु एसबु टिकी चढ़ई भी देखिनेला। एई तो मते आज सुजोग मिलिगला, शीघ्र मु एबे चढ़ई मानकु डाकी आणे। तापरे टिकी चढ़ई जंगल भीतर को जाई सब कथा कही समस्त को सांगरे नहीं आसिला। चंपा तो बुद्धि पाई आजिकाली आमर बहुत भल रोजगार हेउची। बोका चढ़ई माने जानी पारु नाहंती आमे सुखिला काठ भितरे ओदा काठ मिसेई बिक्री करूचे। दुई काऊ जेतेबेले एमिति कथा हेउथिले जंगलर सब चढ़ी सेठारे पहुंची गले आउ तांकर सब कथा सुनी नेले। दुष्ट काऊ आमे तोर सब कथा सुनी नेलु, तोर साहस केमिति हेला आमको ठकिबा पई? तो तमे माने केतेबेले आसिलो? ना ना तमे माने भूल सुनिलो। चुप, आउ जदि मिछ कहिबू ए सुखिला काठ आमे तो पिठी रे भांगिबू। आमर भूल हेई गला, आमको ई थरक क्षमा करि दियो। आमे आउ केबे भी ओदा काठ बिक्री करिबुनी। ए ठक मानकु केही विश्वास करनी, एमानकु ए जंगलरु बाहर करि दियो। ना ना आमको जंगलरु बाहर करि दियोनी। तमे माने जहा कहिबो आमे सब करिबू। आम ऊपर टिके दया कर। दुई काऊंको कांद देखि चढ़ई मानक मनरे दया आसिला। से माने तांको छाड़ी देले। ठीक अछि आमे तम मानकु ए जंगलरु बाहर करिबुनी, हेले आजिठू तमे माने आउ काठ व्यापार करि पारिबनी। हां हां आमे तुमरो सब कथारे राजी। भिक मागी की खाइबु पछे आउ काठ बिकिबुनी।
ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଟେକି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସେ ଅସତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲୁ। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ବେଶୀ ଖୁସି ଆମେ ସେତେବେଳେ ହେବୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ହାତରନ୍ଧା ହାଲୁଆ ଆମକୁ ଖୁଆଇବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହାଲୁଆ ତିଆରି କରୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ତ ହାତରନ୍ଧା ହାଲୁଆ ଖାଇନୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ରାନ୍ଧିଥିବି। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି, ହେଲେ କାଉମାନଙ୍କୁ ତ କଲିନି। କଥାଟା ଖରାପ ହେବ। ସେମାନେ ତ ନିଜ ଭୁଲ ମାନି ସାରିଲେଣି। ଯାଏ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ରୋଷେଇ କଲା। ଦେଖୁଛ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନ ଦେଇ ଏବେ କେମିତି ଖୁସିରେ ଭୋଜି କରୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖି ମତେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଗୋଟେ କର, ଯେମିତି ଏକା ଥରକେ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକା ଥରକେ ଶେଷ ହେଇଯିବେ। ଏମିତି କାଉମାନେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ ଆଉ ଏକ ବିଷ ଡବା କିଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ହେଇଟି, ଏବେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରେ ନାହିଁ, ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭଲ ସମୟ ତା ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ବିଷ ମିଶେଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇ ମରିଯିବେ। ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଏବେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ 2 ଜଣ ଚଢ଼େଇର ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ବିଷ ମିଶେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସହ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ମୋ ଘର, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ 2 ଜଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଦେଖିବା ହାତରେ ସେଇଟା କଣ ଧରିଛ? ଆରେ କଣ? ଏଇଟା ତ ବିଷ ବୋତଲ। ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ଆମ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ବିଷ ମିଶେଇବାକୁ ଆସିଥିଲ? ନାଇଁ, ମାନେ ଆମେ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଥରେ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟାକରି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ। ଏମିତି କହି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି 2 କାଉଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସି 2 କାଉଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରି ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଶୀତ କମୁନଥିଲା। ରାତିରେ ତ ବରଫ ପଡୁଥିଲା। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଆଁ ଜଳି ନିଜକୁ ଗରମ ରଖୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଛୋଟ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ମା ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି କେତେ ସାରା ଶୁଖିଲା କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିନେଲି। ଆରେ ବାଃ, ମୋ ଝିଅ ତ ଏବେ ବଢିଆ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଶିଖିଗଲାଣି। ଚାଲ ମା, ଏବେ ସବୁ କାଠ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ଏକ କାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ସେ କାଉ ଥିଲା ଭାରି ଅଳସୁଆ। ଆରେ ତମେ କଣ ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛ? ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିବାକୁ କେତେବେଳେ ଯିବ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ମତେ ସବୁଦିନ କାମ କରିବାକୁ କହୁ? ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ। ଶୁଖିଲା କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଘରକୁ ଗରମ ନ କଲେ ଆମେ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିଯିବା। ତମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହୁଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ତମେ ଅଳସୁଆଙ୍କ ପରି ଶୋଇ ରହିଥାଅ। ଓହୋ, ତୁ ମତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ତାର ନଜର ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ମୋ ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଚଢ଼େଇ, ରାତିରେ କେତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମତେ ତୋଠୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ଦେହ ଜମା ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ତୁ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛୁ। କାଉ, ଏତେ ଅଳସୁଆ ହେବା ଠିକ ନୁହଁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ଶିଖି। ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଏତେ କଥା ଶୁଣେଇଲୁ ଚଢ଼େଇ? ଅଙ୍କଲ, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଖିଲା କାଠ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ନିଜେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇଯାଅ। ଏ କାଉ ସହ କଥା ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ମା, ଆମେ ଆମ କାଠ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ରହ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଆଜି ତୁ ଏ କାଠ ସବୁ କେମିତି ଚଳିବୁ। ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ କାଉ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା କାଠ ଜମା କଲା ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆରେ ମା, କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଯିବ, ଚାଲ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଆସିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ମା ଛୁଆ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। କାଉ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ହିଁ ଲୁଚିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ତା ଘରୁ ବାହାରିଗଲା, କାଉ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇ ରଖିଥିବା ଶୁଖିଲା କାଠ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ହା ହା ହା, ଏବେ ଦେଖିବି ଚଢ଼େଇ ତୁ କେମିତି ଏ କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବୁ। ଏମିତି କହି କାଉ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଓଦା କାଠରେ ନିଆଁ ଜଳି ପାରିଲାନି। ଏତେ ସମୟରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ କାଠରେ ନିଆଁ ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଆଣିଥିଲେ ତ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଓଦା କେମିତି ହେଇଗଲା? ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ମା, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ମାଗି ଆଣୁଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳିଲେ ହୁଏତ ଏ ବଡ଼ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଜଳିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ମିଟୁ, ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଅଛି କି? ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ କାଠରେ ନିଆଁ ଲାଗୁନି। ମୋ ଝିଅକୁ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଯଦି ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଥାଏ ମୋତେ ଦେଇଥା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି କାଠ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ହିଟର ଜଳାଏ। ତୁ ଆଉ କାହାକୁ କାଠ ମାଗି ଦେଖେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଗଲା କାଉ ପାଖକୁ। କାଉ, ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଅଛି, ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ? ଯା ଯା ଚଢ଼େଇ, ଚାଲି ଆସିଲା କାଠ ମାଗିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି କାଠ ଦେବିନି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା, ତୁ ଆଜି ରାତି ତ କାଠ ଜଳେଇ ପାରିବୁନି। କାଉ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ଏକ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲା, ହେଲେ ବରଫ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠି ବସିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ପାଖ ଗଛ ତା ସହ କଥା ହେଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୋ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଓଦା କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ କାଉ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରେ। ହେଲେ ତୁମେ ଗଛ ହେଇ ମୋ ସହ କେମିତି କଥା କହିପାରୁଛ? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛ। ମୁଁ ଭଲ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଯାଦୁର ହିଟର ନେଇଯା। ଏ ହିଟର ତ ଘରକୁ ଗରମ ରଖିବ, ତତେ ଆଉ ଜମା ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ହିଟର ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତା ଘର ପୁରାପୁରି ଗରମ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆକୁ ଜମା ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାନି। ମା, ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ଯାଦୁର ହିଟର ପାଇଁ ଜମା ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି। ହଁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଆମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ଏ ଯାଦୁର ହିଟର ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆମର ଆଉ ଥଣ୍ଡାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ମା ଛୁଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସକାଳେ କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇର ମଜା ଉଡ଼ିଲେ। କିରେ ଚଢ଼େଇ, ରାତିରେ ଠିକରେ ଶୋଇପାରିଲୁ ତ? ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ କାଠ ନଥିବ ନା? କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଘର ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛ ମୋତେ ଏକ ଯାଦୁର ହିଟର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ହିଁ ମୋ ଘର ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ତାର ତ ଉପକାର ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ବି ଆଜି ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ପରି ଏକ ଯାଦୁର ହିଟର ଆଣିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ରାତିରେ ନିଜ ଘରେ ଜମା ଥିବା ସବୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଯଦି ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛ ତୁମକୁ ଯାଦୁର ହିଟର ନ ଦେଲା, ଆଜି ଆମେ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ତୁମେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ? ଆରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ପୁରୁଣା ଗଛ ହେଇଥିବ। ତାପରେ କାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛକୁ ଖୋଜିଲା। ଆରେ ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି। ଏ ଗଛକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏ ଗଛ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗଛ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ମୋ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ମୋ କାଠ, ମୋ ଶୁଖିଲା କାଠ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା କାଠ କୋଉଠି ପାଇବି? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିଯିବୁ।
କିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାଉର ଏପରି କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛ ତା ସହ କଥା ହେଲା। କାଉ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତ? ତୋ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ନାହିଁ? ହଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଶୁଖିଲା କାଠ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କାଉ, ତୁ କେବେ ବି କାହାରି କ୍ଷତି କରିନୁ ତ? ତୁ ଜଣେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ନା? ହଁ ହଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପକ୍ଷୀ। ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିନି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏ ଯାଦୁର ହିଟର ନେଇଯା। ଏ ହିଟର ତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତତେ ଫଳ ଦେବ। କାଉ ଖୁସି ହେଇ ସେ ଯାଦୁର ହିଟର ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଦେଖେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଯାଦୁର ହିଟର ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗଛ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ନାଟକ କରି କାନ୍ଦିଲି। ସେ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିଲାନି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଆଉ ମତେ ସେ ଯାଦୁର ହିଟର ଦେଇଦେଲା। ଭଲ କରିଛ, ଏବେ ଆମକୁ ବି ଯାଦୁର ହିଟର ମିଳିଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଏ ହିଟରକୁ ଅନ୍ କର, ମତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କାଉ ସେ ହିଟରକୁ ଅନ୍ କଲା, ହେଲେ ସେ ହିଟରରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ କଣ? ଏ ହିଟରରୁ କଣ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରୁଛି? ହରି ଦେଖୁଛ କଣ? ଜଲ୍ଦି ଏ ହିଟରକୁ ବନ୍ଦ କର। ନା ନା, ଆଉ ଏ ହିଟର ବନ୍ଦ ହେବନି। ତମେ ଦୁଇ କାଉ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ କେବେ ବି ଖରାପ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛ। ଆଜି ପୁରା ରାତି ତମେ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଅ। ଦୁଇ କାଉ ନିଜ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ବି ଓଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି କାଠ ନଥିଲା। ପୁରା ରାତି ସେମାନେ ଶୀତରେ ଥରି ଥରି ରାତି ବିତେଇଲେ।